There are countless professionals, senior professionals like managers, senior managers, or general managers who are doing pretty well in their job. Have got ocean of experience and expertise in their own fields, but have an ambition of taking their English to the next level. They want to sound better than their usual version. Okay, if you're one of those persons who want to really be accurate in speaking, writing, and sound outstanding, if you're one of those professionals, this video is definitely for you, because we are about to share some real, things, learning points that will help you to improve your English, especially speaking with accuracy. I'd like to just say one thing, please. Stop relying on Grammarly. Well, I understand that you may manage to write somehow accurately using Grammarly, but actually, this is hampering you in the long run. This is killing your skill. You are not getting a skill. You are increasing your dependence on something else. So you may terribly suffer when you are in a situation where you will have to deliver a speech in a conference as you're holding a senior position in your company. So this may seem real embarrassing. Grammarly may not help you in that sense. Okay, so trust me, I've got more than a decade's experience in teaching English, and besides, I've been working for long as a corporate professional at BSRM. So I have the experience of both academic trainer and corporate professional. I know, I've felt, and I've seen what challenges corporate professionals are really facing. Okay, so in this class, I'll share with you a small thing that we frequently need to apply in our writing in official mails. Okay, ছোট্ট একটা জিনিস, অফিসিয়াল না বলে official, shall, okay, in official mails. So I'll be covering step by step the issues, the discussion on grammar to improve your writing and speaking, and on pronunciation to make it sound different and outstanding in genuine way, of course. So আজকে আমরা একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো, যেটা হচ্ছে যে রেসপন্স। আমরা নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, কখনো ভাবেনি যে রেসপন্স আর রেসপন্ড ডিফারেন্সটা কি, এন্ড কখন এটা ব্যবহার করতো? কেউ কেউ করে থাকতে পারেন, অনেকেই না। হয়তো অনেকে আছেন যে আসলে হ্যাঁ, আমি কখনো ভেবেই দেখিনি, এরকম হতেই পারে। তো আমি ছোট্ট করে একটা রেসপন্স এবং রেসপন্ড নিয়ে কথা বলবো, এবং এই রেসপন্স অ্যান্ড রেসপন্ডের অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে, স্পিকিং বা রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা লক্ষ্য রাখতে হবে। সো রেসপন্স ইজ নাউন। We got it? রেসপন্স শব্দটা নাউন। এখন নাউন এই থিওরি দিয়ে আমি কি করবো? আমাকে জানতে হবে যে রাইটিং এবং স্পিকিং ক্ষেত্রে এই কথাটার ইম্প্যাক্ট কোথায় আসবে। যেমন আমি রেসপন্স শব্দটাকে একটা পজেসিভ নাউন কোথায় ব্যবহৃত হয়, মজার বিষয়। চলো একদম বেসিক গ্রামার থেকে আসি। নাউন ব্যবহৃত হয় একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়, লাইক বাংলাদেশ ইজ মাই কান্ট্রি। আই এম সরি, বাংলাদেশ আমরা বলতে পারি, কিন্তু অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে এটার অ্যাকসেন্ট এখনো ওভাবেই লেখা। তো ইটস ওকে ফর ইউ, উই মে সে বাংলাদেশ ইজ মাই মাই মাদারল্যান্ড, মাই হোম কান্ট্রি। ওকে, সো যেটা হচ্ছে যে এখানে সাবজেক্ট হিসেবে একটা নাউন আসে, ঠিক আছে, বাংলাদেশ। তো এবং নাউনের মেইন ফাংশন হচ্ছে যে কয়েকটি আছে। আমি একদম আসলে ডিটেল ডিসকাশনে না যাই। যেমন নাউন কি হতে পারে? নাউন সাবজেক্ট হতে পারে, নাউন সাবজেক্ট হিসাবে আসে, তারপরে হচ্ছে যে নাউন সাবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট হিসাবে আসতে পারে, নাউন প্রেপোজিশনের পর অবজেক্ট হিসাবে আসতে পারে, নাউন ট্রানজিটিভ ভার্বের পর অবজেক্ট হিসাবে আসতে পারে। 4 fundamental globally applied places for nouns to be used. তো আমরা জাস্ট এতটুকু বলি যে রেসপন্স শব্দটা নাউনের অন্যতম ব্যবহার হচ্ছে আমি এটাকে সাবজেক্ট হিসেবে ইউজ করতে পারবো, অথবা প্রেপোজিশনের পর আমি নাউনকে ইউজ করতে পারবো। যেমন হে, আই ডিডন্ট লাইক ইউর রেসপন্স, আমি এটা পছন্দ করি নাই। আর নাউনকে আমরা পজেসিভ শব্দগুলো যেগুলো মাই, ইয়োর, আওয়ার, হিজ, এই যে শব্দগুলো আছে, এই শব্দগুলোর পর আমরা কিন্তু নাউনকে ইউজ করতে পারি। যেমন ইয়োর রেসপন্স wasn't okay, বা your response didn't contain details about it। ঠিক আছে, দেখুন তাহলে
আমরা নাউনের অন্যতম একটা জায়গা আমরা বুঝে বুঝে ব্যবহার করি, আমরা করে আসছি, হ্যাঁ ফাইন। এই ছোট বিষয়গুলো যদি আমরা বুঝি, যে পজেসিভ যে শব্দগুলো আছে, মাই, ইয়োর, হিজ, আওয়ার, এখানে পজেসিভের ব্যাপার আছে, আবার পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ আছে, পজেসিভ প্রোনাউন আছে। আমি সেপারেট ডিসকাশন আবার পারলে আমি কভার করবো, ইফ ইউ আর রিয়েলি ইন্টারেস্টেড টু নো দিস ইন ডিটেল। সো তাহলে আমরা এই রেসপন্স শব্দটা নাউন, এবং এটার অ্যাপ্লাইড সেন্সগুলো হচ্ছে যে আমরা এটাকে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারি, আমরা এটাকে পজেসিভ শব্দ যেগুলো আছে মাই, ইয়োর, হিজ, এগুলোর পর নাউনকে ব্যবহার করি আমরা। এবং এটা শিখলে আপনার যেটা বুঝতে যেটা লাভ হবে, শুধু রেসপন্স না, আপনি জানবেন নাউন মূলত কোথায় কোথায় ইউজ হয়। অ্যাডজেক্টিভের পর আমরা নাউন ইউজ করি, তাই না? যেমন গুড রেসপন্স, গুড রেসপন্স, এখানে নাউন দিতে হবে। অ্যাডজেক্টিভের পর নাউন ব্যবহৃত হওয়ার অন্যতম একটা জায়গা অ্যাপ্লাইড গ্রামারে। সো এই জায়গাগুলো। এখন আসুন রেসপন্ড। হোয়াটস রেসপন্ড? যে জায়গায় রেসপন্স দিলে চলবে, where you can apply the word response, definitely you can apply the word respond. They are totally two different parts of speeches. So respond তো পুরো আলাদা, এটা একটা ভার্ব, এবং এটা তো এই ভার্বটা আসলে কোথায় দেওয়া যায়? দেখুন, সাবজেক্টের পর একটা সেন্টেন্সে সাবজেক্টের পর আমরা রেসপন্ড দিব, ভার্ব দিব। সাবজেক্ট কি হতে পারে সেখানে যেমন মানে ডিসকাশন আছে। আমি আপাতত যেটা বলি, সাবজেক্ট হিসেবে অন্যতম আমরা অলরেডি দেখেছি নাউন সাবজেক্ট হয়। তো আমরা রেসপন্ডটাকে কোনো একটা ভার্ব, সেন্টেন্সের সাবজেক্টের পর ভার্ব হিসেবে আমরা রেসপন্ড দেব। যেমন why didn't you respond to this, why didn't you respond to my mail, এখানে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে রেসপন্ড দিচ্ছি, তাই না? লাইক he responded quickly to my mail, quickly, he subject responded, এর আগে একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে দেখিয়েছি। সো respond is verb and we will apply this after subjects. হ্যাঁ, অথবা দেখুন একটা মজার বিষয়, আপনি টু এর পর ইনফিনিটিভ তৈরি করে রেসপন্ড ব্যবহার করতে পারেন। যেমন why did you take so much time to respond to my mail, why did you take so much time to respond to my mail, এখানে টু রেসপন্স দেওয়া যাবে না, টু রেসপন্ড দিতে হবে, ভার্ব দিতে হবে। কেন? টু প্লাস V1 এটা একটা ইনফিনিটিভ গঠন করে, ইনফিনিটিভ হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব। আপনি যদি আরো ডিটেল জানতে চান যে ইনফিনিটিভ কোথায় কোথায় ব্যবহার করবো, we're about to cover all of those things in details inshallah. So যেটা হচ্ছে যে so if you feel really this discussion useful, consider sharing this, tell your friends or colleagues about this, because we've got to improve ourselves, because our next generation are about to be smarter with better skills. So we need to prove that we are also capable of improving, taking steps to improve our position, our speaking capability. It doesn't matter age and time. Okay, so that's all for today. This has been Sami with you. Thank you for watching.